اس کی ماں سر پکڑ کر کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب میرا شوہر مر چکا ہے، مگر در حقیقت دل کا خراب ہونا اور بار بار الٹیاں آنا ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک حاملہ عورت کو حمل کے دوران محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کئی بار اس عورت کا طبی معائنہ کر چکے تھے، مگر مرض کی حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ سننے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جلدی سے کہا، کیوں نہ ہم آپ کا حمل ٹیسٹ کر لیں۔ یہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، کیا بغیر باپ اور ہم بستری کے بچہ پیدا ہونا ممکن ہے؟ ڈاکٹر شرم سے مایوس ہوا، مگر اس عورت نے کہا، جیسا آپ بہتر سمجھیں کر لیں، جو بھی میری صحت کے لیے ضروری ہے میں برداشت کر لوں گی۔ دوستو یہ کہانی ہے کینیڈا کے ایک شہر ٹورنٹو کی، جہاں بیٹا اپنی ہی ماں کے ساتھ اسے نیند کی گولیاں کھلا کر اس کے ساتھ بے دریغ ساری رات زنا کرتا رہا، مگر اس کی ماں کو خبر ہی نہ ہوئی۔ اس ماں کا تعلق کینیڈا کے انگریزوں سے ہے، مگر حقیقی معنوں میں انگریزوں کا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں جو حقیقت میں انگریزی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں انگریزوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان کے رشتوں میں بھی فرق رکھا جاتا ہے، جیسا کہ بہن بھائی، چچا چچی، ماما ممانی اور وغیرہ وغیرہ۔ ان کے رشتوں میں بھی رشتوں کا ایک مقام ہوتا ہے۔ یہ لوگ مسلمان تو نہیں، مگر انگریزوں میں زیادہ تر لوگ مذہب پسند ہیں، جس میں اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے اور زیادہ تر انگریز عیسائی مذہب سے منسوب ہیں۔ ناظرین اکرامی، اپنی ہی ماں کے ساتھ بیٹے کا غیر اخلاقی عمل کیسے اور کتنے دن تک جاری رہا؟ ماں نے اپنے ہی بیٹے کو خود کے ساتھ ہم بستری کرتے رنگے ہاتھوں کیسے پکڑا اور پکڑے جانے کے بعد اپنے ہی بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ ماں ڈاکٹر کے پاس کیسے پہنچی اور کیسے ڈاکٹر کو شک ہوا کہ یہ عورت شوہر کے نہ ہونے کے باوجود حاملہ ہے؟ اور لڑکے کا اپنی ہی ماں کے ساتھ بد کرداری اور بد اخلاقی عمل کتنے دن تک جاری رہا؟ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے ہماری کاوشوں اور کوششوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سلیکٹ کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ میں رات کو سوتی اور صبح دیر سے اٹھتی تھی۔ یہ عادت چند مہینوں میں خراب ہوئی، مگر میں پریشان تھی کہ میرے جسم اور میری روٹین میں اچانک پریشان کن تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں، جن میں رات کو شدید نیند کا آنا، صبح اٹھنے کے بعد سر کا بھاری ہونا، وجود کا ہلکا ہونا اور جسم کا کمزوری کی وجہ سے کانپنا مجھے پریشان کر رہا تھا، جس کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی، حقیقت بیان کی، ڈاکٹر سے دوائی لی، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں برقرار تھا۔ کہتی ہیں اس پریشانی کو لے کر 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر اب بیماری کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ سر کا بھاری ہونا، وجود کا کانپنا، جسم کا ہلکا ہونا اور کمزوری کے ساتھ ساتھ اب الٹیاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر کے اصرار پر مختلف ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ لڑکے کی ماں یہ خاتون کہتی ہیں، آخری بار خود ہی ڈاکٹر کو اپنا قصہ بیان کیا۔ ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کی طبیعت کی کیفیت ایسے ہے جیسے ایک حاملہ عورت کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بات سنی اور ڈاکٹر چونک اٹھا اور کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا حمل ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر میں مسکرائی اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر کو مرے ہوئے 5 سال گزر گئے، آج تک کسی اور کے ساتھ ہم بستری کا سوچا تک نہیں۔ کیا بغیر باپ کے یا ہم بستری کے حمل ہو سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر شرمندہ ہوا، مگر میں مسکرائی اور ڈاکٹر کو حمل ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے گھنٹی بجا کر ایک نرس کو بلایا اور میرا حمل ٹیسٹ کرنے کو کہا۔ حمل ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا حقیقت میں مجھے حمل تھا، مگر میں مسکرائی کیونکہ میں جانتی تھی میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی اور کے ساتھ کسی قسم کے جسمانی تعلقات قائم کیے جس کی وجہ سے مجھے حمل ہو سکے۔ میں نے ڈاکٹر کو پھر سے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے احتیاطاً دوبارہ ٹیسٹ کرنے کو کہا۔ نرس نے دوبارہ ٹیسٹ کیا، مگر اب کی بار بھی ٹیسٹ میں حمل ہی آ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو برا بلا کہہ کر فیس ادا کر کے اس کے کلینک سے نکلی اور ایک اور لیبارٹری کی طرف رخ کیا۔ کسی دوسری لیبارٹری جا کر وہاں سے حمل ٹیسٹ کروایا۔ اس لیبارٹری کی رپورٹ میں بھی میرے پیٹ میں بچہ ہونے کے انکشافات موجود تھے، جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ انگریز خاتون اڈیالہ کہتی ہیں، میں چند دن پریشان رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حقیقت میں میرے کسی اور کے ساتھ نہ تو جسمانی تعلقات تھے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خواہش۔ کہتی ہیں، مسلسل پریشان رہنے کے بعد ایک دن میں اپنی انڈین دوست کے گھر گئی جس کا نام سشمیتا دیوی ہے۔ اپنی ساری ذہنی پریشانی اپنی دوست کو بتائی، جو سن کر یہ خود بھی حیران اور پریشان ہوئی۔ بھلا کیسے بغیر باپ اور ہم بستری یا کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات کے حمل ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ بات ان دونوں خواتین کے لیے قابل فکر تھی، جس پر یہ سر جوڑ سوچنے پر مجبور ہوئیں۔ سشمیتا نے کہا، سب سے پہلے مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں کس کس کا آنا جانا ہے؟
जिस पर मैंने कहा कभी कभार कोई मेहमान या फिर रोजाना की बुनियाद पर दूध देने वाला। फिर पूछा घर पर कितने लोग रहते हो? मैंने कहा सिर्फ मैं और मेरा इकलौता बेटा। सुष्मिता ने कहा क्या खाना खुद बनाती हो? मैंने कहा हाँ। सुष्मिता ने कहा मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो, अब मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया। कहती है कि आपका बेटा जवान हो चुका है या नहीं? मैं हैरान हुई, ये कैसा सवाल है? सुष्मिता ने कहा मुझे जवाब दो। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे बेटे को जवान हुए 3 साल गुजर चुके हैं। सुष्मिता ने कहा मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जो तुम अपने बेटे के हाथ से लेकर खाती या पीती हो। मैंने ठंडा सांस भरा और कहा हाँ, वो मुझे रात को सोते वक्त दूध का गिलास देकर सोता है। सुष्मिता थोड़ी देर के लिए खामोश हुई और कहने लगी अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मनाओगी? मैंने कहा अगर बुरा ही मनाना होता तो तुम्हारे पास क्यों आती? सुष्मिता ने कहा आज से अपने बेटे के हाथ का दिया हुआ दूध मत पीना और तुम्हारे बेटे को इस चीज की खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम इसके हाथ का दूध अब नहीं पी रही। और अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे कमरे में आए, तुम्हें पुकारे तो तुमने इसका जवाब नहीं देना। इसे महसूस होना चाहिए कि तुम पूरी तरह सो चुकी हो। अडियाना कहती है मैं हैरान हुई और अपनी ही दोस्त को बुरा भला कहा। मेरे बेटे के लिए इतनी घटिया सोच, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब कहकर मैं उठी और घर पहुंचने की तैयारी की, जिस पर मुझे बार बार सुष्मिता ने कहा मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती थी मगर तुम बिला वजह बुरा मान गई हो। कुछ देर रुको, मुझे माफ कर दो और कुछ खा पी कर चली जाना। लेकिन मैंने एक न सुनी और वहां से घर की तरफ चल दी। घर आकर सारा दिन इसकी बातों के बारे में सोचती रही और ख्याल आया भला मेरा लख्ते जिगर, मेरा खुद का बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। शाम हुई, खाना बनाया, बेटे को खाना दिया और आकर कमरे में लेट गई। महसूस करने की कोशिश की कि अब मेरी तबीयत कैसी है। मुझे किसी किस्म की कोई नींद या गनूदगी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिस वजह से मेरा सुकून ख़राब हो चुका था। मगर आज फिर ठीक इसी तरह रूटीन के मुताबिक मेरा बेटा मेरे लिए गर्म दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा ये दूध का गिलास पी लें। मैंने जैसे ही अपने बेटे को दूध का गिलास लिए अपने कमरे में दाखिल होते और इसे ये अल्फाज कहते सुना कि दूध का गिलास पी लें, मुझे सुष्मिता की बातों का ख्याल आने लगा। मैंने बेटे से कहा रख दो। बार बार सुष्मिता की बातें जहन में आने के बाद और दूध को कुछ देर रखे गुजरने के बाद ख्याल आया क्यों ना मैं वैसा ही करूं जैसा मुझे सुष्मिता ने कहा। मैंने दूध पिया तो नहीं मगर दूसरी तरफ साथ पड़ी डस्टबिन में गिराकर खाली गिलास टेबल पर रख दी और दिल में दुआ थी खुदा करे कि ये सारी बातें गलत साबित हों जो सुष्मिता ने मेरे दिमाग में मेरे खुद के अपने लख्ते जिगर के लिए बुरी तरह भर दी थी। ये सब सोचते हुए आंखें बंद करके परेशान लेटी हुई थी कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई। अब मुझे एहसास होने लगा था कि ठीक वैसा ही होने जा रहा है जो मुझे सुष्मिता ने कहा। ठीक इसी तरह मेरा बेटा कार्रवाई के लिए कमरे में दाखिल हुआ, दूध के गिलास की तरफ देखा, खाली गिलास देखकर बड़े ही आराम से मुझे पांव से हिलाने की कोशिश की ताकि वो चेक कर सके कि मैं मुकम्मल तौर पर सो चुकी हूँ या नहीं। दिल में डर और बेटे की इस बदकिरदारी ने मेरा जिस्म और सांसें बिल्कुल ठंडी कर दी। दिल में दुआ थी काश इसी वक्त मेरी सांसें रुक जाएं, मगर मुझे ये दिन देखना था कि मेरा ही बेटा मेरे साथ ऐसा गलीज अमल करता। अडियाना कहती है मेरे बेटे ने आराम से मुझे हिलाया, मेरे ना हिलने पर अपने कपड़े उतारे और आराम से मेरी बैक साइड पर लेट गया। मेरा दिल था मैं इसे पूरी कार्रवाई करते पकड़ूंगी। इसने मेरी नाइट शर्ट ऊपर की और कार्रवाई के लिए शलवार उतारी। अब मुझसे रहा ना गया, तौबा तौबा करते उठी और कुछ भी सोचे समझे बगैर इसे मारना शुरू कर दिया। इसने मुझसे मुतअद्दिद बार माफी तलब करने की कोशिश की मगर माफी भी किस चीज की मांगता, उस गलती की जिससे शैतान की पनाह। अडियाना कहती है इन्होंने मारपीट के साथ ही कुछ भी सोचे समझे बगैर पुलिस को फोन किया और इस शैतान नुमा इंसान बेटे को हवाला पुलिस किया, जिस पर इन्हें अब कोई या किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं। दोस्तों, अडियाना की इकलौती औलाद कैसे खराब हुई, इसने अपनी माँ के साथ बुराई का रास्ता क्यों निकाला, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मगर माशरे के लिए ये पैगाम ज़रूर है कि अपने बच्चों के सामने फहाशी और बदकिरदारी वाले कामों से गुरेज किया करें, वरना बच्चे बड़े होकर यही हरकतें आपके साथ या आपके सामने करना शुरू कर देंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वैसे आज के माशरे में रही सही कसर इंडियन फिल्मों और ड्रामों ने पूरी कर रखी है। हर लड़का इमरान हाशमी बना फिरता है और हर दूसरी लड़की खुद को सनी लियोन या सनी लियोन नुमा एक हीरोइन समझती है। दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम वालिदैन को अपनी औलाद की सही और इस्लामी तर्ज की तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे ताकि इनकी रहनुमाई की जा सके, ख़ास तौर पर ऐसे घरानों की जहां बुराई करते या फैलाते वक्त बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता।
ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔